Hello, welcome back to the channel. The PC team is here to do something different today. The main chef and his sister, that is Anubi, they will be going up against each other in a battle of flavors where they have selected two different dishes from two different cuisines. They will be cooking it and judged on the basis of their presentation and taste. The taste, of course, will be judged by their family members, but the presentation also depends upon the choice of the viewers. So keep watching this video to know who ultimately wins the challenge. Without wasting any more time, I think it's time to see who has been assigned with which country in the draw that was held a few days ago. Okay, so Priyam has been assigned with Sri Lanka and Anubi has been assigned with Mexico. Let's see what the chefs have in store for us. নমস্কার, আশা করি আপনারা সবাই খুব ভালো আছেন। একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি আর আজকে আবার দিদি আছে আর আজকে আনুপ্রির রেসিপি নিশ্চয়ই দেখাবো, কিন্তু আজকে একটা টুইস্ট নিয়ে এসেছি আর আজকে সেটা কী টুইস্ট সেটা দিদিই বলবে আপনাদের। হ্যাঁ, আচ্ছা কী কী কান্ট্রি সেটা বলে দিন। হ্যাঁ, পাঁচটা আছে। আপনি শুরু করুন। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে। কি এসছে একটু সামনে আনুন, দেখাই সবাইকে। দাঁড়ান একটু পিছিয়ে যান। মেক্সিকো। ঠিক আছে, সো এবার আমি আমারটা শাফেল করে নিই, তারপর আমারটা চুজ হবে। সো এবার আমি আমার শাফেলটিংটা করে নিচ্ছি। সো এই যে আমার পাঁচটা আছে, পাঁচটা কান্ট্রি। সো পাঁচটা কান্ট্রি এবার চুজ করছি। সো আমি এটা নিয়েছি। শ্রীলঙ্কা। সো আমি একদমই ফ্যামিলিয়ার না, আমি শ্রীলঙ্কা দিয়ে কী করবো। সো আমারটা এসছে, এই যে দেখতে পাচ্ছেন শ্রীলঙ্কা, আর দিদিটা মেক্সিকো। সো দেখি কী কী করি আমরা, নিশ্চয়ই দেখাবো আপনাদের। সো সঙ্গে থাকুন আর দেখতে থাকুন। সো আমার শ্রীলঙ্কা কিউজিন দিয়ে আমি কিছু দেখাবো আর দিদি মেক্সিকো দিয়ে কিছু দেখাবে। সো দেখি কারটা ভালো হয় আর কারটা বেশি ভালো হয়, আপনারা চুজ করবেন নিশ্চয়ই কমেন্ট বক্সে। The classic Chili's or Taco Bell may be the first places that will come to your mind when I say Mexican food, right? But did you know that traditional Mexican cuisine calls for some really exotic ingredients like iguanas, alligators, or even rattlesnakes? However, the number one ingredient that Mexican food utilizes are chili peppers. Yes, not any meat, vegetable, or reptile, but chili pepper. Even they are added into the desserts to give the Mexican desserts a nice blend of hot and sweet. However, I don't think we are utilizing any chili peppers today. We have Mexican churros for you today. Churros are originally from Spain and Portugal, but they made their way into Mexican food later on.
Mexican churros and Spanish churros are quite similar to each other, the only difference being in the way they are coated and served. Mexican churros are usually coated in cinnamon sugar and served with either caramel, chocolate, whipped cream, or they can be eaten plain. And Spanish churros are usually coated with sugar and served with chocolate. হাই আই হোপ তোমরা ভালো আছো আর আর তোমরা আই হোপ দেখেছো প্রিয়ম আগেই দিয়েছে এটা যে আমরা আজকে ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ উই আর গেটিং টু কান্ট্রিজ টুগেদার কি না করা যায় না সো আই হ্যাভ গট মেক্সিকো মানে দুটো মানে একদম ডিফারেন্ট পুরো কালচারাল ওয়াইজ ফুড ওয়াইজ ল্যাঙ্গুয়েজ ওয়াইজ মানে পুরোপুরি ডিফারেন্ট অ্যান্ড see, Mexico is such a place, it's full of music, food, their culture is so rich, their traditional wise, they are so rooted to their tradition. আমি যা রিসার্চ করে দেখি আমার তো খুবই ভালো লেগেছে সো আই হোপ যেটা আমি সিলেক্ট করেছি সেটা তোমাদেরও খুব ভালো লাগুক অ্যান্ড তো ফির চলো আই শো আমি কি করছি আজকে in a saucepan আমরা 250 ml of ওয়াটারটাকে pour in করব করার পরে আমরা এটারই মধ্যে 2 tablespoon ভেজিটেবল অয়েল দিয়ে দেবো মেজারমেন্টগুলো একদম ঠিক রাখবেন না হলে চুরোসটা ঠিক হয় না আচ্ছা আফটার 2 tablespoon of vegetable oil আমরা 2 tablespoon of powdered sugarটাও দিয়ে দেবো এইবার এটাকে ভালো করে আমি স্টার করব আর allow it to boil করার পরে আমি আপনাদের ফার্দার প্রসিডিউরটা দেখাবো এটাকে ভালো করে এরকম ভাবে স্টার করতে থাকবেন যাতে ভালো করে পাউডার সুগারটা মিক্স হয়ে যায় I would say silicone spatula use করলে ভালো হয় easier হয়ে যায় churros বানাতে so we'll wait till it boils and then I'll show it to you আমি কনস্ট্যান্টলি স্টার করছি আস্তে আস্তে বয়লিং শুরু হয়েছে সো এরকম ভাবে আমরা আরো স্টার করে যাব কারণ যেহেতু সুগার পার্টিকেলস আছে একটু লেগে যাওয়ার চান্স হলেও হতে পারে তো তার জন্য আমরা ভালো করে এটাকে স্টার করব আর গ্যাস আমরা কমিয়ে নেব কারণ আমরা ক্যারামেলাইজড সিরাপ চাই না এবার দেখুন এটা খুব ভালো করে বয়েল করে নিয়েছে এবার আমরা কি করব এবার আমরা এইটার মধ্যে ভালো করে মেজার করা मैदा फ्लावर যেভাবে আমরা বলি 130 গ্রামস আমরা এটার মধ্যে দিয়ে দেব গ্যাস বন্ধ করে আমরা এটাকে কিন্তু মিক্স করতে থাকবো হ্যাঁ এবার এটা একটু টাইম কনজিউমিং প্রসেস কিছু ভালো কিছু করতে গেলে তো একটু টাইম লাগেই সো nonetheless এগুলোকে আমরা ভালো করে এরকম ভাবে মিক্স করতে থাকবো এবার আমরা যেই মিক্স করছি এবার মিক্স করতে 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 যখন আমরা from my experience what I'll say is যখন আমরা ময়দাটা দেব আমরা একদম গ্যাসটাকে বন্ধ করে দেব না হলে কি না হলে লেগে যাওয়ার চান্স থাকে পুড়ে যাওয়ার চান্স থাকে অনেক এগুলো থাকে ভালো করে মিক্স করে নেব মিক্স করে নেওয়ার পরে তারপরে আমরা গ্যাসটা আবার জ্বালাবো বাট যখন আমরা দিচ্ছি তখন আমরা কিন্তু বন্ধ করে নেব এই দেখুন আমরা পুরো ভালো করে এটাকে মিক্স করছি
এই যে এরমভাবে আমরা এটাকে মিক্স করতেই থাকবো আনটিল এটা একটা ডো ফরম্যাটে চলে আসে। আমি ডিম নিয়ে নিয়েছি, এটাকে ভালো করে ফেটিয়ে নিয়েছি। এবার এটার মধ্যে আমি 1/2 টিস্পুন ভ্যানিলা এসেন্স দিচ্ছি। দিয়ে দিলাম। এবার আমি এটাকে ভালো করে মিক্স করে নেব। ডান। তো এবার আমরা আবার আমার ডোতে যাব। চলুন, আমরা ডিমটা এখানে দিয়ে দিলাম। এবার আমরা এটাকে ভালো করে মিক্স করব। আমরা ভালো করে এরকম ভাবে মিক্স করব। ডোন্ট গেট স্কেয়ার্ড, ডিম ডিম গন্ধ একদমই হবে না, আমরা ভ্যানিলা এসেন্স ভালো করে দিয়েছি। সো এটাকে তারপর আমরা ভালো করে এটার সাথে মিক্স করে ডো করব। ডো করে তারপর আমি আপনাদের দেখাচ্ছি। দেখুন এখন ভালো করে এটা মিক্স হয়ে গেছে। এবার এটাকে আরও একটু এরমভাবে আমাদের ভালো করে এটাকে নিট ইনটু আ ডো হয়ে তারপরে আমাদের চুরোজের শেপ দেওয়ার প্রসিডিওরটা হবে। সো ইয়েস, একটু টাইম কনজিউমিং প্রসেস, বাট ইয়ামি। আমরা চুরোজের ফাইনাল শেপটা দিচ্ছি। ওকে, সো ডোন্ট জাজ মি বিকজ আই ওয়াজ ট্রাইং ইট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম। আই হোপ এটা ঠিক হয়। আই ডোন্ট নো, বাট লেটস সি। ওকে, ফার্স্ট সেট অফ ডিজাইনস আমাদের হয়ে গেছে। সেকেন্ড সেটটা করা যাক। যেগুলো ফ্রাই হয়ে গেছে সেগুলো আমরা যেরকম আপনাকে আমি দেখালাম পাউডার সুগার আর সিনামন পাউডারে আমি ভালো করে ওগুলোকে আগে একটু এরকমভাবে মিক্স করে নিচ্ছি। রেডি, আই এম সো এক্সাইটেড। এটা রেডি হয়ে গেছে। সো এগুলোকে আমার সেকেন্ড ব্যাচটা আমি ফ্রাই করে নিই। ফ্রাই করে আপনাকে আমি একবারে প্লেটিংয়ে দেখাচ্ছি। ইয়ামি ইয়ামি। Sri Lanka, as we all know, is a magnificent island of the southeast coast of India. The staple diet of Sri Lanka usually revolves around rice and some very hot curries. The depth from the flavors as well as the heat from the spices go hand in hand to create the authentic Sri Lankan curry. Seafood is a massive part of their diet. Octopus, squid, crabs, lobsters, shrimps, and a variety of fresh fishes are found in abundance in the local markets. Today we have for you the dal curry, which is a nutritious and mildly flavored curry which utilizes lentils, tomatoes, chilies, and obviously spices. It is usually paired with parathas or rotis to create a complete meal, and oftentimes vegetables are added to it, the most common of them being drumsticks or potatoes.
সো আমি শ্রীলঙ্কান ডিশ নিয়ে চলে এসেছি, আর আজকে আমরা বানাবো হচ্ছে প্যারেপু। এটা একটা অথেন্টিক শ্রীলঙ্কান রান্না, আর এটা আমাদের বাঙালি মুসুর ডাল দিয়েই হয়। এটা মুসুর ডাল দিয়েই করা যাবে, আর এটা শ্রীলঙ্কায় এটা হচ্ছে সবথেকে ফেভারিট ডিশ, আর ওরা সবসময় খায়, এভরি মিলের সঙ্গেই খায়, ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ ডিনার সবসময় খায়। এটা ইভেন আমাদের সাউথ ইন্ডিয়াতে তামিলনাড়ু কেরালা সব জায়গাতেই করা হয়। সো এটাকে ওরা প্রোনাউন্স করে হচ্ছে এটা প্যারেপু, সো ওরমভাবেই আমি প্রোনাউন্স করলাম। এটাকে ওরা প্যারেপু কারি বলে প্রোনাউন্স করে। সো এটা হচ্ছে ওটা। আর এটা হচ্ছে এটা বলতে পারেন এটা ঢাল কারি, ওরা ডাল বলে না, ঢাল, DHAL, ঢাল কারি। সো দিস ইজ আ স্টেপল শ্রীলঙ্কান ডিশ, আর ইট ইজ মোস্ট অফেন প্রিপেয়ার্ড উইথ মাসুর ডাল, আদারওয়াইজ নোন অ্যাজ রেড লেন্টিলস। সো যেটা আমাদের মুসুর ডাল, বেসিক্যালি আমাদের মুসুর ডাল দিয়ে এটা তৈরি হয়। সো এখন আমরা 30 মিনিট ডালটাকে ভেজাবো, তো সেটা আপনারা দেখবেন, সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। সো আমরা এটাকে নর্মাল টিস্যু জলে দিয়ে ভিজিয়ে নেব। 30 মিনিট আমরা ভেজাবো এটাকে নর্মাল ওয়াটারে, 30 মিনিট ভিজিয়ে, তারপর আপনাদের বলছি কী কী লাগবে। সো আমাদের 8 ঘন্টা ভেজানো হয়ে গেছে, আপনাদের পরে ডালটা দেখাচ্ছি। এখানে আমরা দেখতেই পাচ্ছেন প্লেটে সব সাজিয়ে নিয়েছি। এখানে আছে কারি পাতা, রসুন দেখতে পাচ্ছেন, টমেটো, এখানে লঙ্কা কিছু চিড়ে রাখা হয়েছে, কাঁচা লঙ্কা, আর এখানে রাখা হয়েছে পেঁয়াজ, একটা পেঁয়াজই তো, একটা পেঁয়াজ। তো এইগুলো এখন আমরা ইউজ করবো, তারপর আর কী কী লাগছে সেগুলো আপনাদের পরে বলবো। সো এখন আমরা কড়াইতে চলে যাই। ওকে, সো আমরা কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। আমরা আগে এটাতে ভেজানো মুসুর ডালটা দিয়ে দেবো, জল শুদ্ধ পুরো কাচিয়ে দিয়ে দেবো। কি যে জল ছিল সব দিয়ে দিই, পরে লাগলে দিয়ে দেবো জল। তো দিয়ে দিলাম। সো এবার আমরা পরপর সব ভেজিটেবল, মানে সবগুলো যেগুলো কেটে রেখেছিলাম সেগুলো দিয়ে দেবো। সো আগে ভেবে পেঁয়াজ দিয়ে দাও, সবই মানে কাছাকাছি দিতে হবে, যা আমি দেখেছি শিখেছি ওদের রান্না। সো এটা দিয়ে দিতে হবে। এটা রসুন কুচি, সবই আপনাদের দেখালাম। রসুন, এটা কাঁচা লঙ্কা কুচি, এটা টমেটো কুচি, এটা কারি পাতা কুচি, গাছের সবই গাছের কারি পাতা। সো এটা একটু দাঁড়াও, ভালোভাবে মিক্স করি, দাঁড়াও তুমি। সো এটাকে ভালোভাবে আমরা একটু জলটা দিয়েছি, একটু বাড়িয়েছি, কারণ সেদ্ধ হবে সব কিছু। সো এই যে দেখতেই পাচ্ছেন। সো এটাকে এখন একটু ভালোভাবে বয়েল হবে, এটাকে এখন আমরা 10-15 মিনিট এরমভাবেই রেখে দেবো। সো আমরা এটাতে এখন একটু হলুদ গুঁড়ো দেবো। সো সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন। সো এবার আমরা হলুদ দিয়ে দিচ্ছি, এটাকে ভালোভাবে একটা মিক্স করতে হবে। এখন নুন দেবো না, আমরা নুন পরে দেবো, যেরকমভাবে রেসিপি দেখিয়েছে ওরকমভাবেই দেখাবো, কেন ওটা ওদের অথেন্টিক রান্না তো। সো আশা করি ভালো হবে। এটা এখন একটু ফুটবে। সো এখানে এরা আমাদের ফুটছে। সো এটা একটু ফুটুক, তারপর একটু সেদ্ধ হোক সব কিছু, তারপর দেবো সল্ট আর চিলি পাউডার। সো এখানে আমাদের দেখুন পুরো হয়ে গেছে, অনেকক্ষণ আমরা এটাকে বয়েল করলাম। সব ভেজিটেবল, মানে সব পেঁয়াজ, লঙ্কা, কারি পাতা সবই ভালোভাবে মিক্স হয়ে গেছে, সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমরা তো এটাতে নুন দিইনি। এবার আমরা এটাতে সল্ট দেবো আর লাল লঙ্কা গুঁড়ো দেবো। ওটা মিক্স করার পর আমরা কোকোনাট মিল্ক দেবো। তো এই যে কোকোনাট মিল্ক, এটা বাড়িতেই করা, ওই নারকেলটাকে ভালোভাবে মিক্সারে ঘুরিয়ে ওটা দিয়ে আমরা দুধটা বের করেছি। এটা অলমোস্ট একটা বাটি হবে, তো ওরকমভাবেই আমরা দেবো। সো আগে আমরা নুন দিয়ে দিই আর লাল লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে দিই। আন্দাজ করে নুনটা দিয়ে দেবেন আর লাল লঙ্কা গুঁড়ো 1 চামচ লাল লঙ্কা গুঁড়ো মিক্স করি। তারপর এটাতে দেবো হচ্ছে দুধ। সো এবার আমরা এটা কোকোনাট মিল্কটা দিয়ে দিচ্ছি, দুধটা পুরোটাই দিয়ে দাও। পুরোটাই বাড়িতেই করা। সো দিয়ে দিলাম, এটাকে ভালোভাবে একটু নাড়তে হবে।
1 মিনিট। এটাকে এখন ভালোভাবে নেড়ে যেতে হবে, কনস্ট্যান্টলি এটাকে নাড়তে হবে, মিক্স করতে হবে। সেটা আমরা মিক্স করি, কনস্ট্যান্টলি নাড়াই, তারপর আপনাদের দেখাচ্ছি। এটা ফোটাতে হবে জিনিসটা, সমানে নাড়তে হবে, হ্যাঁ। তা তো লেগে যাবে তলায়। নারকেলের দুধ আছে তো। তো এখানে আমরা এটাকে কি বলবো, ফোড়ন দেবো। করে দেবো। সো এটাতে আমরা নিয়েছি এটাকে কি বলে, শুকনো লঙ্কা, লাল শুকনো লঙ্কা, রসুন কুচি, একটু পেঁয়াজ কুচি, কারি পাতা গাছের, আর এটা হচ্ছে কালো সর্ষে, আর আমরা দেবো এটাতে কোকোনাট অয়েল। হ্যাঁ, এটাতে আমরা কোকোনাট অয়েল ইউজ করছি, অনেক কষ্ট করে পেয়েছি আপনাদের সঙ্গে এই রান্নাটা দেখানোর জন্য। সো এটা হোক, তারপর এটা পুরোটাই আমরা ওই ডালে ঢেলে দেবো। সো এবার আমরা দিয়ে দিচ্ছি তেল, বেশি আনিও না, অল্প কি হয়ে যাবে, তেল বেশি লাগে না। সো তেলটা একটু গরম হবে, তারপর আমরা এগুলো সব অল্প দিয়ে দেবো। সর্ষে দিলাম, বাড়ি দাও ভালো করে লঙ্কাটা এই সবার কারি পাতা, পেঁয়াজ, রসুন কুচি সব সব একসাথে দিয়ে দিলাম। একসঙ্গে দিয়ে দেবো। এটা ভালোভাবে মিক্স করব, মিক্স করে তারপর এটাকে আমরা সাজিয়ে আপনাদের উপর দিয়ে দেখাচ্ছি। দারুণ হয়েছে। সো আমাদের এখানে এটা রেডি হয়ে গেছে, ডাল কারি যেটা আমরা করেছি শ্রীলঙ্কান স্টাইলের, একেবারেই আমরা রেডি হয়ে গেছে, আশা করি করতে পেরেছি। আর ভালোভাবে এটাকে ওপর দিয়ে এটাকে ছড়িয়ে দিয়েছি, আপনারাও যখন করবেন ওভাবে ছড়িয়ে দেবেন, আর তারপর যখন খাবেন। So we hope that all of you enjoyed both the recipes that our contestants had presented for you. Let us know in the comment section below which one of them you liked the most, and do try them at home.